اس کے بعد جب کال آئی نا تو وہ نیگیٹو کی آئی. مجھ سے لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں کرتی ہو. میں نے کہا یار لوگوں کو اچھا لگتا ہے, جبکہ میں بالکل نیگیٹو نہیں ہوں. آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن. جاؤ یار چلو تیرے لیے ہم سب کے لیے آ کے لڑنا شروع ہو جائے گی. ایک تو نہیں آتی ہے, چپ کرو. کتنا تو کھاتی ہے بھوکی, جبکہ میں بالکل نیگیٹو نہیں ہوں. آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن. آتی ہے, چپ کرو. کتنا تو کھاتی ہے بھوکی. السلام علیکم فرینڈز, میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر یوٹیوب چینل. تو دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ARY پر نشر ہونے والا ریالٹی شو تماشا سیزن 2 کا بھی اختتام ہو ہی گیا, اور اس ریالٹی شو کو جیتنے والی کا نام ہے عروبہ مرزا, جو کہ ایک بہت اچھی فنکار بھی ہیں, لیکن لوگوں کو بہت زیادہ اعتراض ہے اور لوگ یہ بات سمجھ نہیں پائے کہ آخر عروبہ مرزا کو ہی کیوں جتایا گیا. اس کے پیچھے عروبہ مرزا کے پاس یا تو کوئی بہت بڑی سفارش ہے یا پھر ARY کی ملی بھگت. آخر کیا وجہ ہے کہ اس لڑکی کو جتایا گیا جس کی عادتیں سب سے زیادہ بری تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے حقائق بتاؤں گا اور بہت ساری ایسی چیزیں بتاؤں گا جسے جان کر, جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ عروبہ مرزا کو ہی کیوں جتایا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگوں نے ان کو ڈراموں میں تو دیکھا ہوگا لیکن ان کی ریئل لائف کے بارے میں نہیں جانتے. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان کی ریئل لائف کے بارے میں بتاؤں گا, شوبز جرنی کے بارے میں بتاؤں گا, اور ان کی زندگی کے بہت سارے ایسے حقائق بتاؤں گا جن کے بارے میں آپ بالکل نہیں جانتے. اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بھی جواب دوں گا جو کمنٹ سیکشن میں آ کر کہتے رہتے ہیں کہ بھائی بالی ووڈ کو تو بہت ایکسپوز کرتے ہو, ذرا اپنے اس ریالٹی شو تماشا کو بھی ایکسپوز کر کے بتاؤ جو کہ انڈین ریالٹی شو بگ باس کی کاپی ہے. تو میں آپ کو حقائق بتاؤں گا کہ بیسیکلی بگ باس بھی کون سے ریالٹی شو کی کاپی ہے, اور پاکستانی ریالٹی شو تماشا بگ باس کی کاپی ہے یا پھر کسی اور کی. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان سارے حقائق سے آگاہ کروں گا, لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی جان سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پر پپی کرنا مت بھولیے گا. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو دوستوں اگر تماشا گھر میں عروبہ مرزا کے کردار کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ریالٹی شو تھا جس میں کئی دنوں تک بہت سارے فنکاروں نے ایک ساتھ رہنا تھا, اور یہاں پر ہر وقت کیمرے کی آنکھ ان سب کو دیکھتی رہی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے اپنی نیچر پر قابو پانے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں, اور انہی ساری چیزوں کو نوٹ کرنے کے لیے اس شو کو بنایا گیا تھا. اور اسی شو میں عروبہ مرزا کی بہت ساری نیگیٹو عادات لوگوں نے دیکھی. عروبہ مرزا کے جیتنے پر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو بات بات پر بلا وجہ لڑ پڑتی ہیں اور اپنے ہی دوستوں کی جڑیں کاٹتی رہتی ہیں. ان کو تو بس جیتنا تھا, اور جیتنے کے لیے یہ کسی بھی حد سے گزر جانے کے لیے تیار تھی. جس طرح سے ہم نے اس ریالٹی شو میں ان کا نیگیٹو کردار دیکھا, اسی طرح سے ڈراموں میں بھی یہ نیگیٹو کردار کرتی ہیں, اور اس کو دیکھ کر ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ اصل زندگی میں بھی بہت زیادہ نیگیٹو عورت ہے. حالانکہ ایکٹرز کو عوام سے زیادہ تر یہ گلہ رہتا ہے کہ ہم جس طرح سے ڈراموں میں نظر آتے ہیں ہم اصل زندگی میں ویسے بالکل بھی نہیں ہوتے. عروبہ مرزا نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب سے میں نے ڈرامہ سیریل کم بخت تنو کیا وہ ڈرامہ بہت زیادہ ہٹ ہوا اور میرا کردار بھی لوگوں کو بہت پسند آیا, لیکن اس کے بعد مجھے صرف اور صرف ولن کی آفر آنے لگی, اور جب بھی میں مارکیٹ جاتی ہوں تو آنٹیاں مجھے روک روک کر کہتی ہیں کہ تم کتنی چالاک ہو, کتنی چڑیل ہو, تم لوگوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. لیکن میں تو ریئل لائف میں بہت ہی معصوم اور پازیٹیو لڑکی ہوں. جی بالکل, تماشا میں ہم نے دیکھی آپ کی پازیٹیوٹی بھی اور معصومیت بھی, جبکہ میں بالکل نیگیٹو نہیں ہوں. آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن. جاؤ یار چلو تیرے لیے ہم سب کے لیے آ کے لڑنا شروع ہو جائے گی. ایک تو نہیں آتی ہے, چپ کرو. کتنا تو کھاتی ہے بھوکی. ویسے تو کوئی بھی فنکار نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ ٹی وی پر آ کر اپنی پرسنالٹی کو ایکسپوز کرے اور اپنا امیج لوگوں کی نظر میں خراب کرے, لیکن دراصل اس شو میں فنکاروں کو نیند, کھانا, جسمانی سکون اور ذہنی سکون اس قدر کم دیا جاتا ہے کہ اچھے سے اچھا انسان بھی تھوڑے ہی دنوں میں جانور بن جائے. اور ان سارے فنکاروں کی عادات کو دیکھتے ہوئے اور عروبہ کے نیگیٹو کردار کو دیکھ کر, اس کی بدتمیزیوں کو, کام چوری کو اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکیوں کو دیکھ کر لوگ ناخوش ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ عروبہ کو کیوں جتایا گیا. لوگوں کو بالکل بھی خوشی نہیں ہے, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ بدتمیز ہوگا, دوستوں کی جڑیں کاٹتا ہوگا, لوگوں کے ساتھ پنگے کرتا ہوگا اور دوسروں کی زندگیوں کا سکون برباد کرتا ہوگا, وہ اصل میں انعام کا حقدار ہے. آخر آپ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کون سی ایسی طاقت ہے جس نے آپ کو کہا ہے کہ بدتمیز لوگوں کو انعام دیں, ہم آپ سے خوش ہو جائیں گے؟ اور تماشا گھر میں تو آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا کہ عروبہ صاف صاف کہہ دیتی تھی کہ نہ تو میں کوئی
काम करूंगी, ना मैं खाना बनाऊंगी, ना मैं बर्तन धोऊंगी, ना मैं सफाई करूंगी, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी कोई काम किया ही नहीं। हत्ता कि वो अपने जूतों के तस्मे तक दूसरों बेचारों से बंधवाती थी। और ऊपर से इनकी बेटी ने तमाशा घर में आकर इनको कहा कि मामा आपको तो सब तमाशा घर की क्वीन कह रहे हैं। बस इसके बाद तो अरूबा और ज्यादा चौड़ी हो गई और उनके जहन में ये बात आ गई कि मैं तो भाई क्वीन हूं, मैं तो रानी हूं तमाशा घर की, बाकी सब मेरे गुलाम है। और अब इनकी बेटी के हवाले से बात हो ही रही है तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस रियलिटी शो से ठीक एक हफ्ता पहले इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे बारे में बहुत ज्यादा लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मैंने शादी कर ली है, मैंने शादी कर ली है। तो मेरी शादी नहीं हुई, अभी मैंने सिर्फ मंगनी की है। तो ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अभी सिर्फ मंगनी हुई है। तो ये इनकी बेटी तकरीबन 12 साल की है। तो ये कैसे, कहां से और किस तरह, ये इन्होंने नहीं बताया। और इसके बारे में कोई हकाइक अगर जानता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वो शादी हुई नहीं है, अभी एंगेजमेंट हुई है। और लोगों को लगा, क्योंकि मंगनी थोड़ी काफी ग्रैंड हुई थी और वायरल हुई थी, तो लोगों को लगा कि मेरी शादी हो गई। और ज्यादातर लोग ये चाहते थे, चाहे वो शोबिज इंडस्ट्री से मुंसलिक हो या फिर आम आवाम, वो चाहती थी कि उमर शहजाद जीते। लेकिन न जाने ARY को किसने ऐसा हुक्म दिया कि ऐसी बदतमीज लड़की को विनर बनाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अरूबा को कैसे पहले से पता चल गया था कि वो ये शो जीतने वाली है। अब जरा अरूबा की रियल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बताता चलूं कि अरूबा कराची में पैदा हुई और इस्लामाबाद में पली बढ़ी। और वो बताती हैं कि 21 साल की उम्र में एक सफर के दौरान मेरी मुलाकात एक मॉडल से हुई और वो मेरी खूबसूरती की तारीफें करते हुए मुझे ये कहने लगी कि तुम्हें शोबिज इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए। और उसी मॉडल ने मेरी फेसबुक तस्वीरें किसी डायरेक्टर को दिखाई और उस डायरेक्टर ने मुझे अपने ड्रामे के लिए कास्ट कर लिया। अब मसला ये था कि घर वालों को कैसे राजी किया जाए। घर वालों की बहुत मिन्नतें करने के बाद मैंने ड्रामे में काम किया और यूं मेरे करियर का आगाज हो गया। वो कहती हैं कि फिर मैंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, लेकिन ज्यादा पॉपुलैरिटी मुझे चुड़ैल टाइप के किरदारों से मिली। अब आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ये रियलिटी शो तमाशा इंडियन बिग बॉस की कॉपी है या फिर कहीं और से इसको कॉपी किया गया, और बिग बॉस किस शो की कॉपी है ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूं, इस रियलिटी शो में या फिर किसी भी रियलिटी शो में आजकल ये दिखाया जाता है कि उसको जिताया जाता है जो सबसे ज्यादा बदतमीज होता है, जो सबसे ज्यादा किसी के लिए बुराइयां करता है या फिर लड़ाई झगड़े करता है। आखिर क्या वजह है कि हर शो में इसी तरह के लोगों को विनर करार दिया जाता है? कभी वक्त हुआ करता था कि सबसे अच्छे डिसेंट बंदे को इनाम दिए जाते थे, लेकिन वक्त चेंज हो गया है। अब जो सबसे ज्यादा बदतमीज होता है, बदकिरदार होता है, लोगों के साथ बदसलूकी करता है, लड़ाई झगड़े करता है, उसको विनर करार दिया जाता है। चाहे वो तमाशा हो, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो कोई और रियलिटी शो हो। आखिर इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है, कौन से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बदतमीज लोगों को ऊपर लाया जाए और लोगों के जहनों में ये बात डाली जाए, पाकिस्तानी स्पेशली पाकिस्तानी और मुसलमानों के जहन में ये बात डाली जाए कि जो जितना बदतमीज होगा वो उतना कामयाब होगा। खैर, अब चलते हैं, बात करते हैं कि ये शो आखिर बिग बॉस की कॉपी है या फिर किसकी कॉपी है। तो मैं आपको बताता चलूं कि यूरोप में एक ऐसा बहुत बड़ा रियलिटी शो चल रहा है जिसको बिग बॉस ने भी कॉपी किया और तमाशा ने भी। उस शो का नाम है जी बिग ब्रदर। और आप भी जान ले जो आकर मुझे कमेंट सेक्शन में कहते रहते हैं कि ये बिग बॉस की कॉपी है, तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि बिग बॉस आपका अपना असल रियलिटी शो है। आपके शो ने भी बिग ब्रदर से राइट्स लिए हैं और तमाशा ने भी बिग ब्रदर से ही राइट्स लिए हैं। अब आप अपने जहन में अगर ये बात बिठा के रखें कि बाप बाप होता है, तो बस फिर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे। साथ में मेरा फोन भी बजने लग गया, की कर सकते हैं यार, चाहने वाले इतने ज्यादा हैं, लगातार शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम था, आज की जो वीडियो थी, उसका इख्तिताम यहीं पे करेंगे। लेकिन अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। भाई गला बैठ भी जाता है बोल बोल कर। आहो, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। और आप कभी भी अरूबा, अल्लाह ताला उनको और कामयाब करें, कामयाबियाँ दे और उनको ये समझ अदा करे कि इखलाक, कहते हैं कि दुकान जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं, आपके पास दुनिया जहान की अच्छी चीज़ें पड़ी हैं लेकिन आपकी बद इखलाकी की वजह से लोग आपकी दुकान में दाखिल नहीं होते। इसी तरह से अरूबा खूबसूरत भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर वो बदतमीज़ हैं तो लोग, समझदार लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप उन लोगों को फॉलो करें जिनसे आप कुछ सीख सकें। और अरूबा को भी चाहूँगा यही कहना कि आप भी ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाएं जो आपको बदल सकें, आपको ठीक कर सकें और आपके अंदर ये बात डाल सकें कि किसी के साथ बदतमीजी, बदसलूकी करने से आप अच्छे साबित नहीं हो सकते। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।